اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں حج کے دن کا وظیفہ مختصر سی فضیلت لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو کہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں اور حج کے مہینے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ اللہ کو بڑا محبوب مہینہ ہے، اور ذی الحج کا پہلا عشرہ اللہ کو اس سے بھی زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ اس کے علاوہ حج کے دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ حج کے دن آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یاد رکھیں، حج ایک عاشقانہ سفر ہے۔ نبی کے عشق میں، اللہ کی یاد اور عشق میں یہ ایک عاشقانہ سفر ہے۔ حج کو عاشقانہ سفر اس لیے کہا جاتا ہے، جس کے دل میں خواہش ہوتی ہے اللہ سے اور نبی سے ملنے کی، تو اللہ پاک پھر اس بندے کے لیے طرح طرح کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، حج اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ حج کی فرضیت قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ایسے ثابت ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہے۔ اس لیے جو شخص حج کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان کا حج کرنا ہے، یعنی اس شخص کے جو کہ طاقت رکھے، وہاں تک اس سبیل، اور جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 ارکان کو ایک حدیث پاک میں بیان کیا ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یاد رکھیں، حج ایک عاشقانہ سفر ہے۔ جس طرح میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، انسانی طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے وطن، اہل و عیال، دوست، رشتہ دار اور مال و دولت سے انیت و محبت رکھے اور ان کے قریب رہے۔ جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اسے اپنے وطن، بیوی، بچے، رشتہ دار سب کو چھوڑ کر مال و دولت خرچ کر کے جانا پڑتا ہے۔ یہ سب اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ حج کی ادائیگی شریعت کا حکم ہے۔ یوں ہی وجہ ہے کہ شریعت نے حج کے حوالے سے بہت رغبت دلائی ہے۔ انسان کو کعبہ مشرفہ کے حج و زیارت پر ابھارا، وحی اور رسالت کے دیدار کا شوق بھی دلایا ہے، اور سب سے بڑھ کر شریعت نے حج کا اتنا اجر و ثواب متعین فرمایا ہے کہ سفر حج ایک عاشقانہ سفر بن جاتا ہے۔ جس بندے کے دل میں عشق الہی ہو، عشق رسول ہو، عشق مصطفیٰ ہو، اللہ پاک اسے پھر طرح طرح کے بہانے بنا کر اپنے گھر کی زیارت کرواتا ہے، نبی کے روزے کی زیارت کرواتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سے اعمال اچھے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر کون؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کون؟ ارشاد فرمایا حج مبرور۔ ابن شمسہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ وہ قریب الملوغ تھے۔ وہ کافی دیر تک روئے، پھر انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا۔ اس پر ان کی صاحبزادی نے چند سوالات کیے اور پھر انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کی کہانی سناتے ہوئے فرمایا، جب اللہ نے میرے قلب کو نور سے منور کرنا چاہا تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دہن و دست مبارک پھلائیں تاکہ میں بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھلایا، پھر میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا میری ایک شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا شرط ہے؟ میں نے کہا میری مغفرت کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام قبول کرنا پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج پہلے کیے ہوئے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ جو بندہ حج کر کے آتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے ابھی جنا ہے، یعنی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا
کا फरमाने आलिशान है, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए हज किया और इसने इस दौरान फहश कलामी या जमा नहीं किया, गुनाह नहीं किया, तो वो हज के बाद गुनाहों से पाक होकर अपने घर इस तरह लौटता है जैसा कि इसकी माँ ने आज ही इसे जना हो। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज और उम्रे पर दोवाम बरतो, क्योंकि ये दोनों फुकर और गुनाहों को खत्म करते हैं, ऐसा कि धोंकनी लोहे से जंग को दूर कर देती है। एक हदीस पाक में है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज और उम्रा एक साथ किया करो, क्योंकि ये दोनों फुकर और गुनाहों को मिटाते हैं, जैसा कि भट्टी लोहा सोना और चांदी से जंग खत्म कर देती है, और हज मबरूर का सवाब जन्नत ही है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि हज के दिन जो लोग हज पे गए हैं, बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं। जो हज पे नहीं गए वो अपने घर बैठ के आज का वजीफा करें, जो मैं आपको बताऊंगी। इंशाअल्लाह व फजले खुदा इस अमल के करने से अल्लाह पाक आपकी तमाम मुरादों को पूरा फरमाएगा। और अपने दिल में ख्वाहिश रखें कि आइंदा साल अल्लाह पाक हमें भी हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिल में इश्क इलाही इश्क मुस्तफा अता फरमाए, हमारे दिल को ईमान की दौलत से मुनव्वर कर दे, और हमने जो कुर्बानियां करनी है अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं करनी, अल्लाह पाक आइंदा साल उन्हें भी कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं आपको अमल बताती हूँ कि आपने वजीफे को करना किस तरीके से है। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जिज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि हमने एक नया चैनल मानो फूड सीक्रेट्स के नाम पे शुरू किया है। उस चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। आज का अमल, आज का वजीफा जो आपने करना है वो उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें दौलत से माला माल कर दे, रिज़्क से माला माल कर दे, कामयाबियां उनका मुकद्दर बन जाएं, अल्लाह पाक गैबी तरीके से उनकी मदद करे, वो अमीर हो जाएं, मालदार हो जाएं, घर और गाड़ी बंगले वाले हो जाएं, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को जरूर करें, क्योंकि जिंदगी में हर बंदा चाहता है कि अल्लाह पाक उसे हर तरह की नेमत अता करे। तो आपने इस अमल को करके अल्लाह से हाजात पूरी करवानी है, दुआएं मनवानी है। इंशाअल्लाह बफजले खुदा हज के दिन की गई दुआ रद्द नहीं होती, इसलिए आप हज के दिन जो दुआ करेंगे अल्लाह पाक आपकी नेक दिली मुरादों को जरूर पूरा करेगा। करना आपने ये है कि आपने हज वाले दिन नमाज जोहर के बाद 129 मरतबा सूरतुल कौसर का विर्द करना है। अव्वल आखिर आपने 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ के बारगाह इलाही में दुआ करनी है। इंशाअल्लाह बफजले खुदा इस अमल के करने से अल्लाह पाक आपके तमाम मकासद में कामयाबी आपको अता करेगा, परेशानियों मुसीबतों को खत्म करके खुशहालियां आपको अता करेगा। आपके घर में रिज़्क दौलत की रेल फेल हो जाएगी। जिन लोगों का कारोबार नहीं चल रहा या कारोबार चल के बंद हो गया है, वो लोग भी इस अमल को, इस वजीफे को मजीद करें, अपने कारोबार को अरूज पे लेके जाएं, अल्लाह की नेमतों से माला माल हों। जब हज के दिन आपने अपने खाली हाथों को उठा के अल्लाह से मांगना है, तो अल्लाह करीम आपके खाली हाथों की लाज जरूर रखेगा। और इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है, अगर कोई आपको हाजी मिलता है तो उसे सलाम करें, उसे मुसाफा करें और उनसे अपने लिए दुआएं करवाएं, अपनी बख्शिश के लिए दुआएं करवाएं, क्योंकि हाजी जब हज करके वापस आता है तो वो गुनाहों से पाक होता है, और जब बंदा गुनाहों से पाक होता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को जरूर सुनता है और कबूल फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम हाजी से मिलो तो इसे सलाम और मुसाफा करो, और इसे घर दाखिल होने से पहले अपनी बख्शिश की दुआ की दरख्वास्त करो कि वो बख्शा हुआ होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजिम करें। 9 ज़िलहज वाले दिन ही आपने इस अमल को करना है। हज के मुबारक और मुकद्दस दिन ही आपने इस अमल को करना है। सारा साल इसके फवायद से आपने मुस्तफीद होते रहना है। इस अमल को आप लाजिम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।